Good morning, students. Hi, hello, welcome to the online class. Today I am going to teach you 12th English, first unit, close one, Two Gentlemen of Varana, written by A.J. Kuroni. Today most of the education institutions are being inactive. Really, classrooms are the important one to enhance our academic knowledge, but it is lacking today. We are relying upon the online classes. So this is the best way to enhance our knowledge. Okay, students, what sort of ideas comes to your mind when you hear the topic, Two Gentlemen of Varana? Really, we are going to read to small boys. Then why the author called the small boys as gentlemen? Okay, that's what we are going to learn. How the small boys have become gentlemen in the writer's point of view. Verona is the city in Italy. It is in the northern part of Italy. It has rich historical monuments is there, and also Julius' tomb is there. It is a famous tourist spot. Juliet is one of the characters in Shakespeare's play. Do you know Shakespeare? Yes. He is the most English dramatist. He has written the famous love story, Romeo and Juliet. That Julius' tomb is there in Italy. Still the Italian people believe that Juliet lived in Italy. That's why it was a famous tourist spot. Okay, students, we are very much blessed to have. Do you know why? Because we have good parents, very good relatives. We live some comfortable life. If we want anything, if we long for anything, our parents will try their level best and satisfy our needs. But if suppose we live without parents, how the life would be? It is unimaginable. We can't do that. First, you must know எப்போ எந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த ஸ்டோரி எழுத ஆரம்பித்தார் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். It was written at the time of Second World War. Yeah, you have already studied in your lower classes. அமெரிக்காவும் ஜெர்மனியும் செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் வந்து ஈடுபட்டாங்க. அப்போ ஜெர்மனிக்கு ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் வித் இட்டாலி. ஜெர்மனியை இப்போ யார் ரூல் பண்ணால்? த கிரேட் பர்சனாலிட்டி ஹிட்லர். இட்டாலியில் அப்போ ஆட்சியில் இருந்தது முசோலினி. ரெண்டு பேரும் கைகோர்த்த அமெரிக்காவுக்கு எதிராக சண்டை போட்டாங்க. In between the war, the Italian people fight against their own nation. ஏன் அப்படின்னா they lost everything. They lost their wealth and their relatives. They lost everything except their courage. நம்மளுடைய தன்னம்பிக்கையை மட்டும் விடலை. அதனால் ஏன் நம்மளுக்கு இந்த வார் தேவையில்லாத ஒன்றாச்சு, நாமே ஜெர்மனிக்கு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு அமெரிக்காவிட்ட போய் ஃபைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
தங்களுடைய நாட்டை எதிர்த்து போரிட ஆரம்பித்தாங்க. அதை பொறுக்க முடியாத ஹிட்லர் என்ன பண்ணார்னா, இட்டாலியை வந்து தன்னுடைய ஆளுகைக்கு கொண்டு வந்தார். ஒரு போர் நடந்துகிட்டு இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையில் அந்த நாட்டுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் கொஞ்சம் யூ ஜஸ்ட் இமேஜின். இந்த 2 பசங்களும் they lead comfortable life until the war. ஏன்னா அவங்க ஃபாதர் இருந்தார், he is a well known singer. நல்லாவே வாழ்க்கை போயிட்டு இருந்தது. அந்த போரில் தான் தன்னுடைய அப்பாவை இழந்துடுறாங்க இந்த 2 பசங்களும். அப்பாவை மட்டும் இழக்கல, தன்னுடைய வீடு, ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையுமே இழந்துடுறாங்க. They had one and only sister. அவளுக்கும் she was affected some disease. What it is, அதுதான் இந்த லெசனில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். Okay. As we drove through the foothills of the Alps, 2 small boys stopped us on the outskirts of Verona. They were selling wild strawberries. Don't buy, warned Luigi, our cautious driver. You will get much better fruit in Verona besides these boys. The narrator and his driver is going through the foothills of Alps. Alps is a mountain. It stretches over nearly 8 nations, including Germany and Italy. Like our Everest. நம்முடைய எவரெஸ்ட் சிகரம் எவ்வளவு ஒரு நீண்ட தொடராக இருக்கோ, அதே போல் ஆல்ப்ஸுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய மலைத்தொடர். கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 நாடுகளை கவர் பண்ணுது, இன்க்ளூடிங் ஜெர்மனி அண்ட் இட்டாலி. இந்த வழியாக போயிட்டு இருக்கும்போது சின்ன 2 குட்டி பசங்க வந்து அந்த காரை வந்து நிப்பாட்டிட்டு they sold the wild strawberries. இப்போ அந்த டிரைவர் வார்ன் பண்ணுறார், டோன்ட் பை. ஏன் அப்படிங்கிறத அடுத்தடுத்தது பார்க்கலாம். டோன்ட் பைன்னு சொல்கிறாரு, we will get much better fruit besides these boys. இதை விட நாம் நல்ல பழங்களை வாங்கிக்கலாம். எங்கே வாங்கிக்கலாம்? in the city. We are now in the outer parts of Verona. வெரோனாவுக்கு வெளியில் தான் இருக்கும். வெரோனாவுக்குள்ளார போய் நல்ல பழங்களை வாங்கிக்கலாம், இதை விட நல்ல பழமாக வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வான் பண்ணுறாரு. He shrugged his shoulders to convey his disapproval of their shabby appearance. ஏன் வான் பண்ணார் அப்படின்னா, because of the 2 boys dirty appearance. Shabby means dirty. He shrugged his shoulders. Shrugged means to raise one's shoulders to show his disapproval. நம்ம கூட செய்வோம் இல்லையா, நமக்கு ஏதாவது பிடிக்கல அப்படின்னாக்கா ஷோல்டர் வந்து உயர்த்தி காமிக்கும், அதே போல் உயர்த்தி காமிக்கும். One boy had on a worn jersey and cut off khaki pants. The other a shortened army tunic gathered in loose folds about his skinny frame. Yet, gazing at the 2 little figures with their brown skins, tangled hair and dark, earnest eyes, we felt ourselves strangely attracted. My companion spoke to the boys, discovered that they were brothers. Nicola, the elder, was 13. Jacopo was barely came up to the door handle of the car, was nearly 12. We bought their biggest basket and then set off toward town. In this paragraph, the narrator describes the appearance and introduces the name of the 2 boys. One boy had on a worn jersey.
அதில் ஒரு பையன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிழிஞ்சு போன ஒரு ஜெர்சியை போட்டிருக்கான். அண்ட் கட் ஆஃப் khaki pants. Why the boys cut the pants? Because the pants அந்த அவன் போட்டிருக்க அந்த பேண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக அவனுடைய சைஸுக்காக கட் பண்ணி போட்டிருக்கான். The other means Jacopo. The other, a shortened army tunic. Tunic means loose outer garments without sleeves. மேல் சட்டை வந்து கையில் ஸ்லீவ்ஸ் இருக்காது, கை இருக்காது, கை இல்லாத ஒரு தொலைன்னு இருக்கிற ஒரு ட்ரெஸ்ஸை ஒன்று போட்டிருக்கான். About his skinny frame. Here frame refers to his body. Skinnyனா ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கும், lean. Yet gazing at the two little figures with their brown skins, tangled hair and dark earnest eyes. Yet gazing means looking. அந்த ரெண்டு குட்டி பசங்களையும் பார்க்கும்பொழுது அவங்க ஸ்கின்ஸ் வந்து ரொம்ப ப்ரௌனாக இருக்குது. டேங்கிள்டு ஹேர், அன்கோம்ப்டு ஹேர், ரொம்ப சீவாமல் ஒரே சிக்கலான முடி. அண்ட் டார்க் ஏர்னஸ்ட் ஐஸ், கண்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு சீரியஸ்னஸ் தெரியும், ஒரு சின்சியர் தெரியும். We felt ourselves strangely attracted. Even though they were shabby, அவங்க பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழுக்காக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு விஷயம் அவங்க மேலே எங்களுக்கு ஒரு அட்ராக்ஷனை வந்து ஏற்படுத்துது, ஒரு ஈர்ப்பை ஏற்படுத்துது. My companions spoke to the boys, discovered that they were brothers. My companions, the driver asked so many questions. Children, where are you come from? Why do you sell these strawberries like that? இந்த போல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு அவன் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறான்னா அந்த ரெண்டு குட்டி பசங்களும் அண்ணன் தம்பி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறான். நிக்கோலா த எல்டர் வாஸ் 13. அதில் மூத்த பையன் பேர் நிக்கோலா, அவனுக்கு வயசு 13 வயசு ஆகுது. ஜெகோபோ, who barely came up to the door handle of the car, was nearly 12. Barely means rarely, ரொம்ப அளவா, ரொம்ப குட்டியாக இருக்கு. அவன் அந்த காரு கிட்ட வரும்பொழுது அந்த டோர் ஹேண்டில் இருக்கும் இல்லையா, அந்த டோர் ஹேண்டில் உயரம் கூட அவன் இல்லை, அதை தொடுறது கூட அவனால் முடியாது. அவனுக்கு வயசு 12 ஆகுது. We bought the biggest basket and then set off toward town. சரின்ட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அவங்ககிட்ட உள்ள ஒரு பெரிய பேஸ்கெட் ஃபுல் ஆஃப் ஸ்ட்ராபெரிஸை வாங்கிட்டு நகரத்தை நோக்கி வேணுங்கிற இந்த நகரத்தை நோக்கி எங்களுடைய பயணத்தை வந்து தொடரணும். செட் ஆஃப் மீன்ஸ் டு ஸ்டார்ட்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் மார்னிங் came out of our hotel. We saw our friends bent over shoe sign boxes beside the fountain in the public square doing brisk business. மறுநாள் காலையில் நாங்கள் தங்கியிருந்த அந்த ஹோட்டல்லேருந்து வெளியில் வரும்பொழுது வெளியில் வந்து பார்க்குறோம், there was a junction in front of the hotel. பப்ளிக் ஸ்கொயருங்கிறது ஒரு ஜங்ஷன், அதாவது அந்த நகரத்தினுடைய முக்கிய இடம், எல்லா தெருக்களும் வந்து ஒன்றிணையக்கூடிய ஒரு இடம். அங்கே எங்களுடைய அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த ஸ்மால் பாய்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து தேவர் ஷைன் த ஷூவை வந்து ஷைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, சார் பாலிஷ் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் மார்னிங் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் அவர் ஹோட்டல் we saw our friends bent over shoe sign boxes beside the fountain in the public square doing brisk business. Public square என்னன்னா பொது சதுக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம். brisk business, உங்களுடைய அந்த ட்ரேட் வந்து ரொம்ப
பிஸியாக இருக்குது, ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக தன்னுடைய வேலையை வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. We watched for a few moments, then as trade slackened, we went over, they greeted us with friendly faces. கொஞ்ச நேரம் அவங்க செய்கிற வேலையை நாங்கள் தூரத்துலேயே நின்று பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். ஏன்? ரொம்ப பிஸியாக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்களே, அந்த வேலைக்கு இடையில் போய் இடையூறு பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கொஞ்சம் தூரத்துலேயே சேஃபாக நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம். கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகும், ஸ்லாக்கண்ட் ஆகும். இப்போது அவங்கள நெருங்கி போகிறோம். The two boys welcomed as smiling faces. இந்த ரெண்டு பசங்களும் சிரிச்ச முகத்தோடு எங்களை வந்து வரவேற்கிறாங்க. We watched for a few moments, then as trade slackened. Slackened means reduce, தளர்ந்து இல்லை குறைகிறது. We went over, they greeted us with friendly faces. Greeted means ஒரு சிரித்த ஸ்மைலிங் ஃபேஸஸ், சிரித்த முகத்தோட வாழ்த்தி வரவேற்கிறது. I thought you picked fruit for a living, I said. We do many things, sir, Nicola answered seriously. He glanced at us hopefully. Often we show visitors through the town to Julius tomb and other places of interest. இந்த ஆத்தர் நெருங்கி இந்த பையன்கிட்ட போய் கேட்குறாரு, நேற்று நீ பழமுத்தத்தை பார்த்துட்டு நான் நினச்சேன் உங்களுடைய நீங்கள் வாழ்கிறதுக்காக பழத்தை விற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவன்கிட்ட போயிட்டு. அதுக்கு அந்த நிக்கோலோ எல்டர் பாய் சொல்கிறான், we do many things, sir, not only selling fruits. பழங்களை மட்டும் நாங்கள் விற்கிறது இல்லை, நிறைய வேலை செய்கிறோம், நிறைய வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். என்னென்ன வேலைலாம் செய்கிறோம் அப்படின்னா, ட்ராவல் கைடாக ஆக்ட் பண்ணுறோம். ஜூலியஸ் டோம் இஸ் a famous tourist spot in Italy. Do you know who is Juliet? Yeah, right, you are right. Romeo and Juliet was written by the great English dramatist Shakespeare. Romeo and Juliet, yeah, it's a great love story. சிரிப்பு வருது பார்த்தியா? சரி, அவங்களுடைய டோம் அங்கே இட்டாலியில் இருக்குன்னு the people believe that, still believe that. அங்கே யாராவது பார்க்கணும்னு நினச்சாலும் நாங்கள் அழைச்சிட்டு போய் காமிப்போம். இன்னும் வேறு எந்தெந்த இடங்கள்லாம் பார்க்கணுன்னு அவங்களுக்கு தோணுதோ எல்லா இடங்களுக்கும் போய் சுற்றி காமிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நிக்கோலா சொல்கிறோம். I thought you picked fruit for a living. Living means livelihood. I said, we do many things, sir, Nicola answered seriously. He glanced at us hopefully. Glanced means looked, பார்க்கிறது. Often we show visitors through the town. இந்த நகரத்தை, வெரோனாங்கிற இந்த சிட்டியை வந்து சுற்றி காமிப்போம். இங்கே என்ன ஃபேமஸ் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் இருக்குன்னா, டு ஜூலியஸ் டோம்புங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, கல்லறை, and other place of interest. All right, I smiled. You take us along. இந்த நேரேட்டர் உடனே ஓகே எங்களையும் அழைச்சிட்டு போய் சுற்றி காமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிக்கிறார். As we made the rounds, my interest was again provoked by their remarkable demeanor. They were childish enough and in many ways quite artless. Jacopo was lively as a squirrel. Nicola's smile was steady and engaging. Yet in both these boys' faces there was a seriousness which was far beyond their years. In the week which followed, we saw them frequently, for they proved extremely useful to us. If we wanted a pack of American cigarettes or seats for the opera or the name of good restaurants, Nicola and Jacopo
could be relied upon to satisfy our needs. What struck one most was their willingness to work. During these summer days, under the hot sun, they shined shoes, sold fruits, hawked newspapers, conducted tourists round the town, and ran errands. இப்போ இந்த பரவாயில்ல அதர் என்ன நேரேட்டர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா their characters அவங்க ரொம்ப அவங்க ஒரு குழந்தை சிறுவர்களாக இருந்தாலும் முகத்தில் வந்து ஒரு குழந்தைத்தனம் தெரிஞ்சாலும் they express some kind of maturity. கண்ணில் ஒரு சீரியஸ்னஸ் தெரியுது. அதுக்கப்புறம் இந்த பாராவோட கடைசியில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா வாட் ஆர் த ஒர்க் தே ஆர் டூயிங், என்னென்ன வேலைகள்லாம் அவங்க வந்து செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். As we made the rounds, my interest was again provoked by their remarkable demeanor. நாங்கள் அந்த நகரத்தை வந்து சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது இன்னமும் அந்த அவங்களுடைய அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் அவங்களுடைய அந்த செயல்பாடுகள் வந்து எங்களை வந்து இந்த ஒரு தூண்டுதலை ஏற்படுத்துது. ப்ரொவோக் மீன்ஸ் தூண்டுதல். இப்போ ஒரு தெருவில் போயிட்டே இருக்கோம், நாய் வந்து படுத்திருக்கும், அமைதியாக படுத்திருக்கும். ஒரு கல்லை தூக்கி விட்டேஞ்சோம்னா என்ன நடக்கும்? வல்லுன்னு குளிச்சுட்டு ஏஞ்சி முடியாது. அதான் வந்து ப்ரொவோக், தூண்டுறது. டெமீனர் மீன்ஸ் பிஹேவியர், ஆக்டிவிட்டீஸ். They were childish enough. இன்னும் அவங்களுடைய முகத்தில் வந்து இந்த ஒரு குழந்தைத்தனம் வந்து தெரியுது. And in many ways quite artless. இன்னும் அந்த ஒரு இன்னோசென்ட்டாகவே தான் இருக்காங்க. Artless means innocent. Jacopo was lively as a squirrel. Here the narrator compared Jacopo into the squirrel. ஸ்கொயர்னா உங்களுக்கு தெரியும், அணில் கூட வந்து கம்பேர் பண்ணுறாரு. ஒரு அணில் வந்து எவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக இருக்குமோ அதே போல் ஜக்கோபோ இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணுறாரு. நிக்கோலாஸ் ஸ்மைல் வாஸ் ஸ்டெடி அண்ட் என்கேஜிங். ஆனால் இந்த எல்டர் ஒன் நிக்கோலா இருக்கான் இல்லையா, அவனுடைய முகத்தில் இன்னும் he shows some kind of seriousness. இன்னும் அவனுடைய முகத்தில் ஒரு அந்த ஒரு சீரியஸ்னஸ் தெரியுது. Yet in both these boys' faces there was a seriousness which was beyond their eyes. Yet in both these boys' faces there was a seriousness which was far beyond their ears. நிறைய பார்த்துருக்கோம். ரெண்டு இந்த சின்ன பசங்களும் ரொம்ப குழந்தைத்தனமாக இருக்காங்க. ஆனால் அவங்களுடைய முகத்தில் வந்து ஒரு they shows some kind of seriousness, some kind of maturity which was beyond their years. அவங்களுடைய வயதுக்கு மீறின ஒரு முதிர்ச்சியை வந்து காமிக்கிறாங்க. In the week which followed we saw them frequently for they proved extremely useful to us. தொடர்ந்து வரக்கூடிய வாரங்கள்லையும் அவங்கள கண்டினியூஸாக தொடர்ச்சியாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். நிறைய விதங்களில் அவங்க எங்களுக்கு வந்து பயனளிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்காங்க. எங்களுக்கு என்னென்ன சின்ன சின்ன தேவைகளெல்லாம் பூர்த்தி செய்ய முகம் சுளிக்காமல் பூர்த்தி செய்கிறாங்க. இப்போது நம்ம எவ்வளோ தான் ஒரு டூரிஸ்ட் கைடை வந்து போய் பார்த்து அவங்களுக்கு அமௌண்ட்டு கொடுத்து டவுனை சுற்றி பார்க்கணும்னு சொன்னாலும் அவங்க காசு வாங்கிட்டு தான் வேலை செய்கிறாங்க. ஆனால் சில சமயங்களில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முகம் சுளிப்பாங்க, சிரிச்ச முகத்தோடு செய்ய மாட்டாங்க. அதாவது செய்கிற வேலையில் வந்து ஒரு ஈடுபாட்டோடு செய்ய மாட்டாங்க. கூலிக்கு மாரடிக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதே போல் தான் வேண்டா வெறுப்போடு தான் செய்வாங்க. அந்த நிலை வந்து இந்த ரெண்டு குட்டி பசங்கள்கிட்ட இல்லை. If we wanted a pack of American cigarettes or seats for the opera or the name of good restaurant, Nicola and Jacopo could be relied upon to satisfy our needs. லைக் நாங்கள் ஒரு பேக்கெட் ஆஃப் சிகரெட் வேணும்னு கேட்டாலும் சரி, இல்லை ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகணும், அது வந்து ஒரு ஹை கிளாஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை
லோ கிளாஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டாக இருக்கலாம், எது கேட்டாலுமே உடனடியாக உங்களுடைய தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்து கொடுக்குறாங்க. வாட் ஸ்ட்ரக் ஒன் மோஸ்ட் வாஸ் தேர் வில்லிங்னஸ் டு ஒர்க். இதுதான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம். வேலை செய்கிறது பெருசு கிடையாது, ஆனால் அந்த ஒரு ஈடுபாடு இருக்கணும், வில்லிங்னஸ் இருக்கணும். During these summer days under the hot sun, they shined shoes, sold fruit, hawked newspapers, conducted tourists round the town and ran errands. என்னென்ன வேலைலாம் செய்கிறாங்கன்னா, அதுவும் இது சம்மர் டேஸ், ஒரே ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும். இதில் ஷூஸ் சைன் பண்ணுறாங்க, ஃப்ரூட்ஸ் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. ஹாக்டு நியூஸ் பேப்பரை வந்து கூவி விற்கிறது, அதான் ஹாக்கு. நியூஸ் பேப்பர் வாங்கலையோ, நியூஸ் பேப்பர் நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டெல்லாம் பார்த்துருப்போம், தினமலர், தினத்தந்தி அப்படின்னு சொல்லி கத்தி விற்பாங்க இல்லையா, அதுதான். அதே போல் நியூஸ் பேப்பர் வந்து விற்கிறாங்க. கண்டக்டட் டூரிஸ்ட் ரவுண்ட் த டவுன் அண்ட் ரேன் எரண்ட்ஸ் பெட்டி ஒர்க்ஸ், சின்ன வேலை அதெல்லாம் செய்கிறாங்க. ஒன் நைட் we came upon them in the windy and deserted square, resting on the stone pavement beneath the lights. Niccolo sat upright, tired. A bundle of unsold newspapers lay at his feet. Jacopo, his head resting upon his brother's shoulder, was asleep. It was nearly midnight. ஒரு நாள் இரவு இந்த ஒரு யாருமே இல்லாத அந்த ஒரு ஜங்ஷன், அதில் அந்த நடைபாதை, பேமெண்ட்னா அந்த நடைபாதையில் ரெண்டு குட்டி பசங்களும் உட்காந்துருக்காங்க, அந்த ரெண்டு பிரதர்ஸும் உட்காந்துருக்காங்க. அவங்களுடைய காலடியில் வந்து நியூஸ் பேப்பர், விற்காத நியூஸ் பேப்பர் வந்து இருக்குது. அந்த ஜக்கோப்போ இருக்கான் இல்லையா, அவன் வந்து ரொம்ப டயர்டில் தன்னுடைய அண்ணனோட ஷோல்டரில் தலையை வச்சு சாஞ்சி படுத்திருக்கான். One night we came upon them the windy and deserted square. டெசர்டர்னா உங்களுக்கு தெரியும், யாருமே இல்லாத, மக்களால் கைவிடப்பட்ட அப்படின்னு அர்த்தம். லோன்லி, ரெஸ்டிங் ஆன் த ஸ்டோன் பேமெண்ட் பீனீத் த லைட்ஸ். ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. எங்கன்னா அந்த கற்களால் ஆன அந்த ஒரு நடைபாதையில் லைட் வெளிச்சத்துக்கு கீழே உட்காந்துருக்காங்க. நிக்கோலாஸ் சாட் அப்ரைட், டயர்டு. இந்த நாள் முழுவதும் வேலை செஞ்சதுனால ரொம்ப சோர்வாக உட்காந்துருக்கான் நிக்கோலோ, மூத்தவன். A bundle of unsold newspapers lay at his feet. அவனுடைய காலடியில் வந்து நிறைய bundle of newspapers வந்து unsold newspapers இன்னும் விற்காமல். Jacopo, his head resting upon his brother's shoulder. குட்டி பையன் என்ன பண்ணுறான், அண்ணனோட தலையில் ஷோல்டரில் தலையை சாஞ்சி படுத்திருக்கான். இட் வாஸ் நியர்லி மிட் நைட். ரொம்ப நைட்டு ஒரு 12 o'clock கிட்டத்தட்ட ஆயிடுச்சு. Why are you out so late, நிக்கோலா? ஆத்தர் கேட்குறார், நரேட்டர் கேட்குறாரு, இந்த நேரத்தில் இங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? Waiting for the last bus from Padua. We shall sell all our papers when it comes in. ஜக்கோபோ ஆன்சர் பண்ணுறார். பதுவாவிலேருந்து வரக்கூடிய கடைசி பஸ்ஸுக்காக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த பஸ் வந்துருச்சுன்னா எங்ககிட்ட உள்ள எல்லா நியூஸ் பேப்பரையும் விற்றுருவோம். Waiting for the last bus from Padua. We shall sell all our papers when it comes. அதுக்கு ஆத்தர் கேட்குறார், must you work so hard? You both look rather tired. நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குறீங்களே, ரொம்ப டயர்டாக, ரொம்ப சோர்ந்து போயிருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆத்தர் கேட்குறாரு. We are not complaining, sir. நிக்கோலா சொல்கிறான், நான் உங்ககிட்ட இதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலையே, டயர்டாக இருக்கணும் உங்ககிட்ட நான் சொன்னேன்னா வந்து அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். But next morning, when I went over to the fountain to have my shoes signed, I said, Nicola, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. You spend nothing on clothes. You eat little enough. When I see you
have a meal, it's usually black bread and figs. Tell me, what do you do with your money? மறுநாள் காலையில் இந்த நேரேட்டர் எந்திரிச்சு என்னுடைய இந்த ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து என்னுடைய ஷூ வந்து ஷைன் பண்ணுறதுக்காக போகிறாரு. ஜக்கோபோ சரி இந்த 2 குட்டி பசங்கிட்ட அங்கே போய் பார்த்து கேட்குறாரு, நீங்கள் 2 பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குறீங்களே, நிறைய சம்பாதிக்கிறீங்க, ஆனால் அந்த பணத்தை வச்சு நீங்கள் சரியாக சாப்பிட்றதும் இல்லை, உங்கள் ட்ரெஸ்ஸுக்கு கூட நீங்கள் சரியாக செலவு பண்ணுறது இல்லையே, அந்த பணத்தை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. But next morning, when I went over to the fountain to have my shoes signed, I said, Nicola, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. Quite a bit means you earn something more money. You spend nothing on clothes. ஆனால் நீங்கள் உங்கள் சட்டையை பார்த்தா ரொம்ப டர்ட்டியாக இருக்குது, கிழிஞ்சு போன சட்டையை கட் பண்ணி போட்டிருக்கீங்க. யூ ஈட் லிட்டில் இனஃப், நீங்கள் சாப்பிட்றதும் ரொம்ப ஒன்றும் பெருசாக சாப்பிட்றாப்புல இல்லை. when I see you have a meal, it's usually black bread and figs. நீங்கள் சாப்பிட்றத பார்த்தாக்கா பிளாக் ப்ரெட்டு தான் சாப்பிட்றீங்க. பிளாக் ப்ரெட்டுங்கிறது ரொம்ப லோ குவாலிட்டி, ரொம்ப அதிக விலை கொடுத்து வாங்கணுங்கிற தேவையில்லை, ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் இருந்தால் போதும், அதுதான் சாப்பிட்றீங்க. அப்புறம் ஃபிக்ஸ், அத்திப்பழத்தை தான் வந்து சாப்பிட்றீங்க. கேட்குறார், டெல் மீ வாட் டு யூ டூ வித் யுவர் மணி? இவ்வளோ சம்பாதிச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க, இந்த பணத்தெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்குறாரு.